Today we will discuss about a inflammatory disorder, that is asthma. I hope you all have studied about asthma in lower classes, isn't it? Okay, its etiology and pathophysiology you have already studied. Okay, so here we are mainly concentrate on its clinical management, that is how asthma can be മാനേജ്ഡ് ഓർ ട്രീറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ apart from that we have to see some points regarding its cause and clinical features and diagnosis. Okay, so as we all know, asthma is a chronic inflammatory disorder. It is a chronic inflammatory disorder normally affects the airway. Okay, that is, so the major characteristic features of asthma is breathlessness or dyspnea എന്ന് പറയും. Okay, you can see the figure that shows the diameter of a normal bronchiole and asthmatic bronchiole. In the case of asthmatic bronchiole, the airway become very narrow. You can see that the difference in normal and asthmatic bronchiole. The airway എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the diameter of the bronchiole become very narrow in the case of asthmatic bronchiole. Here the major predisposing factor for this is inflammatory reaction that occurs in the bronchiole, inside the bronchiole, inflammatory reaction. Due to this inflammatory reaction, the airway become narrow. That is mainly due to swelling and the deposition of mucus inside the bronchiole causes inflammatory reaction. Normally causes the swelling, and mucus deposition inside the bronchiole causes the narrowing of bronchus. Okay, narrowing of the bronchiole, and that leads to severe breathlessness or this dyspnea. That is what we call asthma. Okay, let's see the definition of asthma. Asthma is a chronic inflammatory disorder. It is a inflammatory disorder of the airway in which many cells and cellular elements play a role, particularly mast cell, eosinophil, T lymphocytes, macrophages, neutrophil, and epithelial cells. Okay, and in susceptible individual, this inflammation causes recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing. Okay, particularly at night or in the early morning. So in the definition of asthma, we can see three different three different things. Okay, first we could see what are the major reasons for asthma. Okay, that is inflammatory reaction. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ്, വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആസ്മ വെൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആസ്മ ഇസ് എ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ. ഏതൊക്കെ സെൽസാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? മാസ്റ്റ് സെൽ നോർമലി മാസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹിസ്റ്റമിൻ. ഹിസ്റ്റമിൻ ഈസ് എ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റർ അല്ലേ. ഇസ്നോഫിൽ ഈസ് എ WBC സെല്ലാണ് അല്ലേ. ഗ്രാനുലേറ്റഡ് WBC, ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. T lymphocytes ഓൾസോ WBC സെല്ലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂട്രോഫിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആക്ഷൻ തരുന്ന ന്യൂട്രോഫിലിനാണ് നമ്മൾ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's also a WBC cell. Then epithelial cells also involved in inflammation. So ഇതിൻ്റെ ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എയർവേയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഇറ്റ് കോസസ് ദ swelling and mucus deposition of the airway and causes narrowing of the airway. That is mainly due to hyper-responsiveness of these mediatory cells. Okay, hyper-respiratory responsiveness of the inflammatory mediators inside the bronchus. Okay, that leads to inflammation inside the bronchus and characterized by wheezing എന്ന് പറഞ്ഞൊരു wheezing sound ഉണ്ടാവും. breathlessness, severe breathlessness, that is dyspnea എന്ന് പറയും. Okay, then chest tightness, chest become tight, and coughing, severe coughing ഉണ്ടാവും. Okay, cough,
This normally occurs at night or early in the morning. Okay, so definition itself uh, state every പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ആസ്മ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആസ്മയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, now let's see what are the characteristic features of asthma. Okay, major underlying pathophysiology is the muscles around the airway tightens. Okay, the muscles in the bronchiole become tightened. Lining of airway, that is in bronchiole, become inflamed. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് ക്ലോക്സ് ദ ടൈനി എയർവേസ് മേക്കിംഗ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് പാത്തോഫിസിയോളജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ദ മസിൽ അറൗണ്ട് ദ എയർവേ ടൈറ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു what we called hyperplasia എന്ന് പറയും. The muscles of the bronchial undergo hyperplasia, inflammatory induced hyperplasia. അപ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, അങ്ങനെ ടൈറ്റൻ ആവും, എയർവേ ബിക്കം ടൈറ്റൻ. ഓക്കെ, and also it induces the swelling, that is inflamed conditionലോട്ട് മാറും. Okay, then mucus will deposited inside this airway and making the breathing difficult. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാത്തോഫിസിയോളജി. അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ആസ്മയുടെ പാത്തോഫിസിയോളജി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദ എയർവേ ബിക്കം ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസീവ്. എയർവേ ബിക്കം ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസീവ് ഓർ ഓവർ റെസ്പോൺസീവ്, ഓവർലി റെസ്പോൺസീവ് ഓർ ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസീവ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളോ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, ആസ്മയുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നോർമൽ പേഷ്യൻസിനല്ല, ആസ്മയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ, അലർജൻസ് ഓർ ഫുഡ് വാട്ട് എവർ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, എനിത്തിങ് വിൽ trigger this hyper responsiveness of the airway. Okay, triggering factor will trigger the hyper responsiveness in the airway and resulting into severe wheezing, coughing, breathlessness and tightness of the chest. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നോർമലി നമുക്ക് ചിൽഡ്രനിലാണ് ആസ്മ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. COPD എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ കണ്ടീഷൻ, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസോർഡർ, അത് നോർമലി അഡൾട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആസ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്രായത്തിൽ, പക്ഷേ ഒരു 18-19 ഇയേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് നോർമലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ, ബ്രീത്തിങ് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഒരു 18 ഇയേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് സോ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ഇൻ ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കണ്ടീഷൻ ബിക്കം മോർ വേഴ്സൺ, ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് വേഴ്സൺ ചെയ്യും, കഫിങ്, വീസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് നൈറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ്. ഉറക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കുറേ കാലം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻറ്റ് എയർവേ ബ്ലോക്കേഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് എയർവേ ബ്ലോക്കേഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷന് എയർവേ റീമോഡലിംഗ് എന്ന് പറയും. എയർവേ റീമോഡൽ, ദ ബ്രോങ്കിയോളിൻ്റെ മസിൽസ് എല്ലാം റീമോഡൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ക്രോണിക് ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസിനുണ്ടാകുന്ന മേജർ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അതും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഇറ്റ്സ് കോസസ്. എറ്റിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസസ് ആണ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓവർ 35-70% ഓഫ് ആസ്മാറ്റിക് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. ജെനറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് ആസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കൾക്ക് നോർമലി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ, ദാറ്റ് ഈസ് 35-70%. Then respiratory infections, some type of infections such as respiratory syncytial virus, viral infection may lead to asthma. Rhinovirus, influenza virus, para-influenza virus, പിന്നെ ബാക്ടീരിയ സച്ച് as mycoplasma, ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ
ലെവലുള്ള ഡിസീസസ് മേ ലീഡ്സ് ടു ആസ്മ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോവിഡ് ഒരു ദിസ് മെയിൻലി അഫക്ട്സ് ലങ്സിനെയാണ് മേജറായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ അല്ലേ. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അഫക്റ്റിംഗ് ലങ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസസ് ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ അലർജൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എയർബോൺ അലർജൻസ് ഉണ്ട്, ഹൗസ് ഡസ്റ്റ്, മൈറ്റ്, ദെൻ കോക്രോച്ച്, ഫംഗൽ സ്പോർസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലർജൻസ്. പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോൾഡ് എയർ, ഫോഗ്, വേരിയസ് കെമിക്കൽസ്, ദാറ്റ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ടൊബാക്കോ സ്മോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ഇമോഷൻ, ഓവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഓവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ഇഷ്യൂ ഈസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ദിസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും, ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഓവർ സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ആസ്മ അല്ലേ. ദെൻ എക്സസൈസ്, സിവിയർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, നമുക്ക് ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, സിവിയറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അത് എക്സാസർബേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നോൺ സ്റ്റെറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ആസ്പിരിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മ നോർമലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് സച്ച് ആസ് ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡ് induces asthma. Then non-selective beta blockers, that is propranolol എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ആസ്മ വളരെയധികം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആസ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് പ്രൊപ്രാനലോൾ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കറാണ്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ ബീറ്റ 2 റിസപ്റ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ 2 റിസപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസസ് ബ്രോങ്കോ ഡയലേഷൻ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിസപ്റ്ററാണ് ബീറ്റ 2. അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ പ്രൊപ്രാനലോളാണ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സ്റ്റിമുലൈസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ദ ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ എറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ആസ്മ. ഓക്കെ, then what are the signs and symptoms, clinical features of asthma, that is clinical manifestation, how asthma can be manifested. Okay, clinically എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Based on these symptoms we can divide asthma into chronic asthma and severe acute asthma. Two types of asthmas. Based on signs and symptoms we can divide the asthma into chronic asthma and severe acute asthmas. Okay, in the case of chronic asthma, it is what we called, it is chronic asthma, the asthmatic condition is slow ആയിരിക്കും, പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ലോ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് കുറേ കാലം നിൽക്കും, പക്ഷെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അത് ഇതാവുന്നത്. ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വരില്ല ഈ ക്രോണിക്കിൽ, വരില്ല, പക്ഷെ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടും, പക്ഷെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഡ്യൂറേഷനും ഉണ്ടാകും, കുറേ കാലം അത് നീണ്ടു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രോണിക് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. സിവിയർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, സ്ലോ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്രോണിക്കലി ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് പ്രൊലോങ്ഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രോണിക് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോണിക് ആസ്മ വി ക്യാൻ സീ ദ സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് ഡിസ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്സിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡിസ്നിയ. വേറെ 2 ടേംസും കൂടി ഉണ്ട്, ഓർത്തോപ്നിയ ആൻഡ് പരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ. ഈ 3 ടേംസും ഉണ്ട്, ഡിസ്നിയയിൽ വരുന്ന 3 ടേംസാണ് ഡിസ്നിയ, ഓർത്തോപ്നിയ ആൻഡ് പാരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ. ഈ ഡിസ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് എപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നാലും. ഈ ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുമ്പോൾ, ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഈ ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ പില്ലോസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊണ്ടുവരും. ആ പില്ലോസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഒരു പില്ലോ വെച്ച് ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, 2 പില്ലോ ഒക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളവർക്ക്. ആ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേയിങ് ഫ്ലാറ്റ്. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷനാണ് ഓർത്തോപ്നിയ. ദെൻ പരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ. പരോക്സിസ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, നൊക്ടേണൽ മീൻസ് നൈറ്റ്, സിവിയർ നൈറ്റ് ടൈം അറ്റാക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്, അതിനാണ് പരോക്സിസ്മൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഡിസ്നിയയുടെ 3 കണ്ടീഷൻസ്. ക്രോണിക് ആസ്മയിൽ നോർമലി ഓർത്തോപ്നിയ ചില കേസുകൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്നിയ. പരോക്സിമൽ നൊക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ നോർമലി ക്രോണിക്കിൽ വരുന്ന വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ്. ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന് ആസ്മയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ടൈറ്റ്നസ് തോന്നും. പിന്നെ കഫ്, പർട്ടിക്കുലർലി അറ്റ് നൈറ്റ്. വീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ടാണ്, വീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് വീസിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ഡോക്ടറൊക്കെ അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് സ്റ്റെത്തെടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് വീസിങ് സൗണ്ട് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഓക്കെ. Okay, these are the major symptoms in chronic asthma. In the case of severe acute asthma, the patient having severe dyspnea, that is paroxysmal nocturnal dyspnea, normally severe acute asthma. That is severe acute asthma എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is what we call an abrupt short time asthmatic attack-നെയാണ് നമ്മൾ സിവിയർ അബ്രപ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലും നോർമലി ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്തും, സിവിയർ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ്, ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് സിംറ്റംസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മ വി കുഡ് സീ ദ സൈൻസ് സച്ച് ആസ് ടാക്കിപ്നിയ. ടാക്കിപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്കിപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടാക്കിക്കാഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുക. സൈനോട്ടിക് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ബിക്കം ബ്ലൂയിഷ് കളർ, അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും. ഓക്കെ, ആസ്മയിലോട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്, ഹൈപ്പോക്സിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ സൈനോട്ടിക് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ചെസ്റ്റ് ഹൈപ്പറായിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ ഹൈപ്പോക്സിക് സീഷർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഈ സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മയിലുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ടാക്കിപ്നിയ, ടാക്കിക്കാഡിയ, സൈനോട്ടിക് സ്കിൻ, ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റഡ് ചെസ്റ്റ്, ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഓക്കെ. ദെൻ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദിസ് ആസ്മ ക്യാൻ ബി ഡയഗ്നൈസ്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് ആസ്മ നമുക്ക് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നോർമലി നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് വെച്ച് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേരിയസ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് സിംറ്റംസ് ആണ് വീസിങ് ഉണ്ടാവും, വീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, കഫ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് വേഴ്സൺ അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി അറ്റ് നൈറ്റ്. ദെൻ റിക്കറൻറ്റ് വീസ്, റിക്കറൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ബ്രീത്തിങ്, റിക്കറൻറ്റ് ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ ബി ആസ്മാറ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സിംറ്റംസ് ഒക്കർ ഓർ വേഴ്സൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോൺ ട്രിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻസിന് ചില അലർജിക് ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അലർജൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് വളരെയധികം കൂടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്തുണ്ടാവും, ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കൂടും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സിംറ്റംസ് മേ ലീഡ്സ് ടു നൈറ്റ് അവേക്കനിങ്. ഓക്കെ, അതായത് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഉണരുക, ഈ ശക്തമായ ശ്വാസം മുട്ടൽ മൂലം രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഉണരുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, then we can have some laboratory test. That is the first test is spirometry. Spirometry എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പേര് സ്പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ HAP ലാബിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് HAP ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സ്പൈറോമീറ്റർ. ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് സ്പൈറോമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ലങ് കപ്പാസിറ്റീസ് മൊത്തം, നമുക്ക് ലങ് വോളിയൂംസ് മൊത്തം മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് FEV1 ആൻഡ് FEC, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി FEV1 ആൻഡ് FEC, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി വോളിയം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. അതാണ് FEV1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എയറാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, അതാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി വോളിയം ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് FEV1. ദെൻ FEC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70%. അതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് FEV1
ഡിവൈഡ് ബൈ FEC യുടെ റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ FEV1 ഡിവൈഡ് ബൈ FEC ഇൻറ്റു 100 പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ ദറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70% വരണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുള്ളൂ. അതിൽ താഴുകയാണെങ്കിൽ the patient having less than 70%, then the patient having some breathing problem. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മളൊരു ബ്ലോയർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോവർ ഉണ്ട്. ബ്ലോവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിനകത്തോട്ടാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ FEV1 ലെവൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മീറ്ററിൽ റീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 70%-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹാവിങ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ സ്പൈറോമെട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്ത് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ്നോഫിലിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ IgE ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലാണ് IgE എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ. ആസ്മാറ്റിക് സിംറ്റംസും ഇതും കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഷ്യൻസിന് ആസ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എലിവേറ്റഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സലേഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നോർമലി നമ്മുടെ എക്സെയിൽഡ് എയറിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാവിങ് സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നോർമലി എക്സെയിൽഡ് എയറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സെയിൽഡ് എയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20 parts/ppm നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ എക്സെയിൽഡ് എയർ 20 parts/million ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു അസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. 25 parts/million ആണെങ്കിൽ അഡൽട്ട് ഈസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു അസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സെയിൽഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം എക്സെയിൽഡ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എയർ, അതിനകത്ത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹാവിങ് സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എക്സെയിൽഡ് എയറിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് 20 parts/million ചിൽഡ്രനിൽ മോർ ദാൻ 20 parts/million ആണെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഹാവിങ് ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം, മോർ ദാൻ 25 parts/million അഡൽട്ട് ആണെങ്കിലും ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ദെൻ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ വെച്ച് നമുക്ക് പൾമണറി എഡീമ ഉണ്ടോയെന്ന്, പൾമണറി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മേജർ ഡയഗ്നൈസിങ് ടൂൾ ഫോർ ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, പൾമണറി എഡീമ എക്സ്റേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൾമണറി എഡീമ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then clinical classification of asthma. Based on severity we can divide asthma into 4 stages, that is step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, step 1 is the mild condition, step 4 is the severe or serious worsened asthmatic condition ആണ് സ്റ്റെപ്പ് 4 സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 4 പറ്റി ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് 4 ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാവിങ് സിവിയർ ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ്മ ഉണ്ടാവും, സിവിയർ ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 4 ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിവിയോറിറ്റിയാണ് നമ്മളിത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്, ആസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 4. ഇവിടെയുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹാവിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേ ടൈം സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡേ ടൈം സിംറ്റംസ് വേണം. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഹേലർ കയ്യിൽ വേണം ഈ പേഷ്യൻസിന്, ഇൻഹേലർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം സിംറ്റംസ്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം ഉറങ്ങുമ്പോഴും വരാം. ഓക്കെ, ഇവരുടെ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 50% ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70% വേണം നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, വേണ്ടേ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70% വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് 4 പേഷ്യൻസിന് വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 50% താഴെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ. ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ്. ഓക്കെ, മോഡറേറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നൈറ്റ് ടൈം അറ്റാക്ക് കമ്പയർഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് 4 കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ,
ദാറ്റ് ഈസ് 1 to 2 times per week മാത്രമേ നൈറ്റ് ടൈം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. മറ്റേലാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഉണ്ടാവും നൈറ്റ് ടൈം അറ്റാക്ക്. ഇവരുടെ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 50-70%. അതായത് അവരുടെ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ 50-70%. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മോഡറേറ്റ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേ ടൈം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 per week ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 1. ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല, എന്നാലും 2-3 പ്രാവശ്യം വീക്ക്ലി ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. നൈറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 nights per month. ഓക്കെ, 2 to 3 times per month ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറ്റാക്ക്, ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക്. ഇവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിരിക്കും, 70% അബവ് വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മൈൽഡ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ്. ഇവിടെ വളരെ റെയറിലായിട്ട് മാത്രമേ ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവരുടെയും നോർമൽ ആയിരിക്കും, ബ്രീത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി നോർമൽ ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80% ആയിരിക്കും അവരുടെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആസ്മ. ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൈൽഡിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, മോഡറേറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആസ്മ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് മേജർ എയിം എന്താണ്, ആസ്മ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആസ്മയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ആസ്മ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, പേഷ്യൻസിൻ്റെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മേജർ എയിം അല്ലേ. സോ ദ മേജർ എയിം ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡിസീസ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോ ഡേ ടൈം സിംറ്റംസ്, ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും സിംറ്റംസ് വിടുക. നോ നൈറ്റ് ടൈം എവേക്കനിങ് ഡ്യൂ ടു ആസ്മ കൊണ്ട് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരരുത്. നോ എക്സാസർബേഷൻ, നോ നീഡ് ഫോർ റെസ്ക്യൂ മെഡിസിൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ, ഒരു മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തണം പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ നോ എക്സാസർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഴ്സൺ ആവാൻ പാടില്ല കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും. അതായത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്മ വരരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള. നോർമൽ ലങ് ഫങ്ഷൻസ് വേണം, പിന്നെ ദിസ് സ്പൈറോമെട്രി റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80%. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എയിം. ഈ എയിമിലോട്ട് എത്തണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കലും ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അലർജൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് അലർജൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അലർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പരമാവധി നീക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻസിന് പോളൻസ് അലർജി ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. ക്ലൈമറ്റ്, ഇപ്പോൾ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. മണാലി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, ആസ്മ വരാതിരിക്കാനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പരമാവധി കഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, എയർ പൊല്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് തെറാപ്പി, ചെറിയ എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആസ്മ, ദ ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ. പല ഡ്രഗ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി ആസ്മ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 2 രീതിയിലാണ് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നോർമലി ക്രോണിക് ആസ്മയ്ക്ക് ലോങ് ടേം കൺട്രോൾ മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വിക്ക് റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് 2 മെഡിക്കേഷൻ. ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്വിക്ക് റിലീഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആസ്മാറ്റിക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറീസാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ
ഫസ്റ്റ് വൺ is long-term control treatment ആണ്. That is used to achieve and maintain control of persistent asthma. പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആസ്മ വരും, പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മ ഉള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്. കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റിറോയിഡ്, ഓക്കെ, ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷന് അത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്, ഓക്കെ. ദെൻ ക്രോമോളിൻ സോഡിയം ഓർ നിഡോക്രോമിൽ എന്ന് പറയും. ക്രോമോണിൽ സോഡിയം ആൻഡ് നിഡോക്രോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ, മാസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്, ക്രോമോളിൻ സോഡിയം ഓർ നിഡോക്രോമിൽ. നിഡോക്രോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ, മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റമീനെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഓക്കെ. ദെൻ ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിസുമാബ്, സൈക്ലോസ്പോറിൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ലുക്കോട്രൈൻ മോഡിഫയേഴ്സ്. ലുക്കോട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റർ ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലുക്കോട്രൈൻസ് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ലുക്കോട്രൈൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് സെഫർലൂക്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മോണ്ടിലൂക്കാസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സെഫർലൂക്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മോണ്ടിലൂക്കാസ്റ്റ് are the leukotriene modifiers. Then LABAs എന്ന് പറയും, that is long acting beta 2 agonist. long acting beta 2 agonist. beta 2 agonist ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, that is ബ്രോങ്കോ ഡയലേഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ വരുന്നത്. ലോങ് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൽമെട്രോൾ ആൻഡ് ഫോമെട്രോൾ. സാൽമെട്രോൾ ആൻഡ് ഫോമെട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ലോങ് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ക്വിക്ക് റിലീഫേഴ്സ്. ക്വിക്ക് റിലീഫേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സഡൻ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആസ്മേനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സഡൻ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആസ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ക്വിക്ക് റിലീഫേഴ്സ് കൊടുക്കും. നോർമലി ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് ദിസ് ഇൻഹലേഷണൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് ഓർ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് ടയോട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ്, അതാണ് നോർമലി ആസ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ്, ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് ടയോട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ്. ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് കോസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിനെതിരെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ്. നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് ടയോട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ്. വേറെ കുറേ ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആസ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡും ടയോട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ്സും. പിന്നെ സാബാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ. ബ്രോങ്കോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ആൻഡ് ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ. സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ആൻഡ് ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ. ലോങ് ആക്ടിങ് സാൽമെട്രോൾ ആൻഡ് ഫോമെട്രോൾ. ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഓർ അൽബ്യൂട്രോൾ എന്ന് പറയും. സാൽബ്യൂട്ടമോളിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് അൽബ്യൂട്രോൾ എന്നുള്ളത്, ഓക്കെ. ദെൻ ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ ഓൾസോ എ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് ആണ്, ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോണിക് ആസ്മ. പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്, ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ what are the major aim, goal of the therapy എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റിനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ട്രബിൾസം സിംറ്റംസ്. അതാണ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രിവെൻറ്റ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ട്രബിൾസം സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് കഫിങ്, breathlessness in daytime, in the night or after excretion, exertion, not excretion, exertion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ്, ഓക്കെ. ദെൻ പരമാവധി ഡ്രഗ്സ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം, ഓക്കെ. പരമാവധി ഡ്രഗ്സ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം, ഓക്കെ. റിക്വയർ ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂസ്, ഓക്കെ. മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ പൾമണറി ഫങ്ഷൻസ്, ഓക്കെ. നമ്മുടെ പൾമണറി ഫങ്ഷൻസ് എപ്പോഴും നോർമലാക്കി വയ്ക്കുക, ഓക്കെ. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റണം, ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറ്റണം, ഓക്കെ. ആ ലെവലിലോട്ട് എത്തിക്കണം.
പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് റിസ്ക്. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് റിക്കറൻറ്റ് എക്സാസർബേഷൻ ഓഫ് ആസ്മ. അതായത് ആസ്മയുടെ സിവിയർ അറ്റാക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുന്ന അവസ്ഥ. എക്സാസർബേഷൻ മീൻസ് എക്സാജറേഷൻ, അതായത് കൂടുക, ആസ്മ അറ്റാക്ക് കൂടുക. ഓക്കെ, മിനിമൈസ് ദ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ് loss of lung function. Okay, for children, prevent reduced lung growth. Okay, then decrease the adverse effect of the drug. ഇതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഗോൾ. ഓക്കെ, സോ റെഡ്യൂസിങ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, റെഡ്യൂസിങ് റിസ്ക്, ഡിക്രീസസ് ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ്. ഇതാണ് മേജർ ഗോൾ ഓഫ് ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആസ്മ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. വേരിയസ് കേസസിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിവിയോറിറ്റി ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകും തോറും ആസ്മയുടെ സിവിയോറിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 6 ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിവിയർ കേസ് ഓഫ് ആസ്മ, മോസ്റ്റ് വേഴ്സണിങ് ഓഫ് ആസ്മ. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഈസ് മൈൽഡർ ആസ്മ, ഏറ്റവും മൈൽഡായിട്ടുള്ള ആസ്മ. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും. ദെൻ 2 to 6 നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും. സ്റ്റെപ്പ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആസ്മ, മൈൽഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആസ്മേനാണ് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. 2 to 6 എന്നുള്ള പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആസ്മ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് 3 വരെ നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് 4 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് 4 to 6 വി നീഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആസ്മയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആസ്മ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് β2 അഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹലേഷൻ മീറ്റർ ഡോസ് MDI ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PRN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് വെന്നെവർ നെസസറി, അതിനാണ് നമ്മൾ PRN എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെന്നെവർ നെസസറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് PRN എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സാബ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് β2 അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മയ്ക്ക്. ദെൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസിസ്റ്റൻ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലേ. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആസ്മ, പക്ഷേ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും. പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ് ഈസ് ലോഡോസ് ICS. ലോഡോസ് ICS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹലേഷണൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്. ഓക്കെ, ലോഡോസ് ICS ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹലേഷണൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്. ലോ ഡോസായിട്ട് നമ്മൾ MD മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലറിൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻ്റ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് വളരെയധികം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. ഓക്കെ, നോർമലി ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ഒക്കെ അത് വളരെയധികം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ്, വിമനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ദിസ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ല്യൂക്കോട്രൈൻ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിയോഫിലിൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 3 ഈസ് നീഡഡ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നീഡഡ് മീഡിയം ഡോസ് ഇൻഹലേഷണൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡോസ് ICS ഇൻഹലേഷൻ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് പ്ലസ് ലോങ് ആക്ടിങ് β2 അഗോണിസ്റ്റ്. ലോങ് ആക്ടിങ് β2 അഗോണിസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ തിയോഫിലിൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഡ്രഗ്സാണ് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റെപ്പ് 3 കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 4 മുതൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നീണ്ടും ഓക്സിജൻ ഇൻഹലേഷൻ വേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ മീഡിയം that is inhalational corticosteroid plus LABA, that is long acting β2 agonist. alternative ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ICS, that is inhalational corticosteroid plus leukotriene antagonist or theophylline കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 5 ഹൈ ഡോസ് ICS വേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഹൈ ഡോസ് ICS പ്ലസ് ലാബ ആൻഡ് ഒമാലിസുമാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജികൾ ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഒമാലിസുമാബ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡിയാണ്. മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒമാലിസുമാബ്. അത് നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പല കോവിഡിനും വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂബൻ മാജിക് റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്യൂബൻ മാജിക് റെമഡീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് കുറേ ഡ്രഗ്സ് ഇമ്മ്യൂണോ
മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ഡ്രഗ്സിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒമാലിസുമാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബ്രോങ്കിയൽ എയർവേസ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 6 ആണെങ്കിൽ സിവിയർ കേസ് ഓഫ് ആസ്മയാണ്. ഹൈ ഡോസ് ഇൻഹലേഷൻ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്, ദെൻ ലോങ് ആക്ടിങ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് പ്ലസ് സിസ്റ്റമിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓറൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡും വേണ്ടിവരും. ആൻഡ് കൺസിഡർ ഒമാലിസുമാബ് വിത്ത് അലർജീസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ക്രോണിക് ആസ്മ. സോ ക്രോണിക് ആസ്മ 6 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ക്രോണിക് ആസ്മേനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിവിയോറിറ്റി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഈസ് എ മൈൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാവും. മറ്റത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് 2 ടു സ്റ്റെപ്പ് 6 പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് 2ഉം 3ഉം മൈൽഡാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് സിവിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്രോണിക് ആസ്മയിൽ പറയാനുള്ളത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മ. സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം അറ്റാക്കാണ്, പക്ഷേ അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും. സിവിയർ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആസ്മ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ഫേറ്റൽ. ഓക്കെ, ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആസ്മ, ഓക്കെ, അതാണ് മേജർ ഗോൾ ഇതിനകത്ത്. സോ പ്രൈമറി ഗോൾ ഈസ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആസ്മ ബൈ ഏർലി റെക്കഗ്നേഷൻ സൈൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയേഷൻ ആൻഡ് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് പറഞ്ഞു. ടാക്കിപ്നിയ ഉണ്ടാവും, സിവിയർ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് വളരെയധികം കൂടും, ടാക്കിക്കാർഡിയ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സൈനോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂയിഷ് കളറാവും ബോഡിക്കകത്ത്, പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ചെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കൈയൊക്കെ നീല കളറായി മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഗോൾ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആസ്മ. സെക്കൻഡ് ഈസ് കറക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹൈപ്പോക്സീമിയ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോക്സിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെയധികം കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തിക്കണം. റാപ്പിഡ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് എയർഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിവേഴ്സലാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഓർ ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദെൻ റിലാപ്സിനെ തടയാൻ. റിലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, what we call reoccurrence, relapse or reoccurrence of the same exacerbation നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഫോർ സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മ. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൽഗോരിതം ഫോർ ആസ്മ. അൽഗോരിതം, നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും ഇതിനെ. എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതം ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഈ അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊരു കേസായിട്ട് പറയാം. ഒരു വാട്ട് വി കോൾഡ്, നമുക്കൊരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നും, പക്ഷേ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന്. അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്കായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഒരു സിവിയർ അറ്റാക്കായിട്ട് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈ അൽഗോരിതം, എല്ലാ ഡിസീസിനും അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുക. അത്രയുള്ള അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് ആസ്മ സിവിയർ അറ്റാക്കായിട്ടുള്ള ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്, ഇങ്ങനെ ടാക്കിപ്നിയ, സൈനോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ, ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻസ്, ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് വെച്ച് അസസ് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്പൈറോമെട്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓക്സിജൻ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മേജർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈറോമെട്രിയാണ്. പേഷ്യൻ്റെ സ്പൈറോമെട്രിയും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലുമാണ് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ, നമ്മൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് വരാം.
ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ 3 കണ്ടീഷൻസ്, ആ 3 കണ്ടീഷൻസാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50. ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ എക്സാസർബേഷൻ ഓഫ് ആസ്മയാണ്. ലെസ് ദാൻ 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ കണ്ടീഷനാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സിവിയർ എക്സാസർബേഷൻ ഓഫ് ആസ്മ. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായ പേഷ്യൻസ്, വളരെയധികം പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ടു ദി ICU, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പേഷ്യൻസിന് മിക്കവാറും വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് പേഷ്യൻസിന് സിവിയർ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്പൈറോമെട്രി റേഷ്യോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത്. നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻഹെയിൽഡ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഹെയിൽഡ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻഹെയിൽഡ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് ബൈ മീറ്റർ ഡോസ് MDI വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ് ടു 3 ഡോസ്, അതായത് എവരി 20 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദെൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ, നമ്മൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് 90% എബവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നോർമൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ. ആ ലെവൽ എത്തുന്നവരെ, അതുണ്ടോ നോക്കുക, അത് എത്തുന്നവരെ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക. ഇൻഹെയിൽഡ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലി ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ 90% എത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്. ഓക്കെ, ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സിവിയർ എക്സാസർബേഷൻ. ഓക്കെ, സിവിയർ എക്സാസർബേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ every 20 minutes anticholinergics and beta-2 agonist, a combination of anticholinergics and beta-2 agonist nebulization every 20 minutes. Okay, then plus oral systemic corticosteroid എപ്പോഴവരെ to achieve oxygen saturation up to greater than 90%. എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് ആക്ച്വലി റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ സിവിയർ ആണ്, റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ വിത്ത് 100% ഓക്സിജൻ. മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് നെബുലൈസ്ഡ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റികോളിനർജിക് ആൻഡ് ഇൻട്രാവീനസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്. അതായത് പേഷ്യൻസ് ഏകദേശം കിടന്നുപോയി, അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് IV തന്നെ ഇടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇൻട്രാവീനസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡിലോട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് കണ്ടീഷന് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലോട്ട് പോയി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റിന് എന്താ ഡ്രഗ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, സെക്കൻഡിന് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ 2 കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ നോക്കുക, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് മോഡറേറ്റ് എക്സാസർബേഷൻ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ, പേഷ്യൻറ്റ് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ബിക്കം 50 to 80% വരെ എത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻഹെയിൽഡ് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ്, മറ്റേൽ കൊടുത്ത 3 times ആണ് അവർലി, ഇത് എവരി 60 minutes അവർലി ആയിട്ട് മാറ്റുക. എവരി 60 minutes ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക, ഡോസ് കുറച്ചു. സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡും അതുപോലെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടിന്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് 1 to 3 hours ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് ലെസ് ദാൻ 50% തന്നെയാണ് ലെസ് ദാൻ 50% തന്നെയാണ് സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇല്ലേ? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത്? പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തു. അതിനകത്ത് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ 20 minutes ആൻറ്റികോളിനർജിക് ബീറ്റ-2 അഗോണിസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു, പിന്നെ ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും പേഷ്യൻസിന് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടിന്യൂ ഇൻഹെയിൽഡ്
short acting beta 2 agonist and inhaled anticholinergics, okay, every 20 minutes, and systemic corticosteroids combination with oxygen കൊടുക്കുക. Okay, then again assessment. Okay, next stage വീണ്ടും അസസ് ചെയ്യുക. അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കണ്ടീഷൻ. ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കൊടുത്തത് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ആയിരുന്നു ആദ്യം, 50 to 60 ആയിരുന്നു ആദ്യം, അത് 70 എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ 70 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിനെ സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ 50 to 70, ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻറ്റിന് 50ക്ക് മുകളിലെത്തി പക്ഷേ 70 താഴെയാണ് ഇപ്പോഴും. 50ക്ക് മുകളിലെത്തി 70 താഴെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പേഷ്യൻസ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, മറ്റേ കേസിൽ ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പേഷ്യൻസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ. ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ നോർമലി നമ്മൾ ഇൻഹേൽഡ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് നോർമലി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷനിൽ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട്. ഗുഡ് റെസ്പോൺസും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസും അതിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, if the patient is showing poor response ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽ വളരെയധികം കൂടിയെന്ന് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 42 mmHg ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എത്തിയ ലെവലിൽ തന്നെ എത്തി, അതായത് പേഷ്യൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ വേണ്ടി വരും, ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് അവർലി വേണ്ടി വരും, ഇൻഹേൽഡ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക്സ് വേണ്ടി വരും, ഇൻട്രാവീനസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് നമ്മൾ ഓറൽ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇൻട്രാവീനസ് കൊടുക്കാൻ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. പിന്നെ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കാര്യം പേഷ്യൻസ് വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് റിക്കവറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ICU വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിനെ വീണ്ടും വാർഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹേൽഡ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റ് പ്ലസ് ആൻറ്റികോളിനർജിക്സ് വേണ്ടി വരും. ഇൻട്രാവീനസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് സിസ്റ്റമിക് ആയി നമുക്ക് ഓറലാക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്സിജൻ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 90% താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഷോസ് ബെറ്റർ, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹേൽഡ് ബീറ്റ 2 അഗോണിസ്റ്റും ഇതും കൊടുക്കാം. എന്താ വാട്ട് വി കോൾഡ് ദിസ് ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്സും ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി ഓറൽ സിസ്റ്റമിക് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രെഡ്നിസോളോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രെഡ്നിസോളോൺ 10 mg or 5 mg. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സിവിയറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 3 കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്താം സിവിയോറിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്പൈറോമെട്രി. ഐദർ സ്പൈറോമെട്രിക് റേഷ്യോ 50 to 70, ലെസ് ദാൻ 50 വെരി സിവിയർ കേസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കേസുകളിലാണ് പേഷ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ്. ഈ 3 പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ വഴി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജിലോട്ട് എത്തിക്കാം. ലെസ് ദാൻ 50 ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റേജ് വേണ്ടി വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിലോട്ട് എത്തിക്കാം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ പുവർ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് നീഡ് ദിസ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡിസീസിനും അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ഈ അൽഗോരിതം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ നോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ അധികം ക്ലിയർ അല്ല, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന്
കേട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് വി കൺക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്മ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.